എന്ന അത്ഭുത കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന ദിവസം മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ പേര് ഷിബു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചാല് വൈദ്യശാസ്ത്രം, മെഡിസിൻ ലുക്സ് അറ്റ് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ്, ഹംസോപേജിന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ബില്ല് പറയുന്ന അവസാനം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ബില്ലിന്റെ പറയുന്ന ഭാഗം 38 വരെ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാനത് ആ ബില്ല് പറയുന്ന ഭാഗം ഫോർവേഡ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ വായിക്കാം. 238 പേജിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത്. ഞാൻ ആ ബിൽ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ബോബർ പറയുന്ന ഭാഗത്ത്, ഉദാരമായ പരിചയപ്പെടുത്തലിന് നന്ദി ഡോക്ടർ. ഞാൻ ആരുടെയും മേലധികാരിയല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു സേവകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ, അഥവാ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി മാത്രം. അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റിയിൽ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ എന്റെ നിലവാരം മനസ്സിലായതാണ്. ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തലവന്മാരോടൊത്തല്ല താമസം, സേവകന്മാരോടൊത്താണ് എന്ന്. ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ധാരാളം പ്രേക്ഷകരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ നാൾ മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 1000-ലധികം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കയിലെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത് വലിയ സഹായമായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ എൻ്റെ കാൽവെപ്പുകൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഒരു വർഷം മുമ്പ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ നഗരപ്രാന്തത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു എയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇത്തരം ഒരു അന്താളിപ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് എയുടെ ഒരു തുറന്ന മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എക്കാരുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. പേജ് നമ്പർ 238. I remind myself of the young rector in the Episcopal Church to which I belonged. He was consecrated bishop, which was of course a great event in the life of a young Episcopal clergyman. After the solemn service of consecration, there was a banquet, and the speaker's table was raised high on a platform, so we could all see that the new bishop. He was given some very fine tributes, and when it came to his turn to respond, he said, I feel like the slightly inebriated gentleman on a bright moonlight night who walked out onto the middle of a bridge, looked down at the water, saw the moon reflected there, shook his head, and remarked to himself, how in hell did I get away up here? I don't feel quite so apprehensive this time because the audience of AAs proved to be just like any other audience. They were very kind and considerate to the speaker. They listened to him with the courtesy, and they were even good enough to tell him afterward that they liked him. But the reason why I am much more at home this time is because of what happened to my wife, who accompanied me on that day. After the meeting, we were standing in a group with the people in charge and with other AAs and I suppose guests, and we were chatting. A gentleman joined the group and was introduced around. And when he saw my wife, he looked at her and said, where have you been? It's been 2 years since you attended a meeting. This was particularly good because my wife is practically a teetotaler. My experience with the AA goes back to the days when I used to put radio shows on the NBC network every week. And I had the privilege of putting on a show under the guidance and directions of one of one of your members in the Chicago area. From the time on, I began to understand a little of what AA was all about. Of course, a person like me can never understand it fully. I am not a psychiatrist like a Dr. Tybot, so my practical knowledge is only that of a practitioner. I am not a member of AA, so I do not have the background of experience that you have. And I am quite serious when I say I feel most humble in this position. Before I
group of people like you. All I can do is to try to express to you the feelings of the medical profession, a feeling which has been growing steadily throughout the life of your organization and which now I believe may be said to be fully crystallized, a feeling that AI has a very large and important part of such answers as we possess to the problem of alcoholism. We know, of course, that the alcoholic is a sick person. That is a very simple phrase. It is today a phrase that is widely and generally accepted. And that you and I know that it was not a slow so long ago that the alcoholic was regarded as a nuisance, a pest, a person who could snap out of it if he really wanted to. He was regarded as a spoiled brat and as a no good. Today, we know that he is an individual who is sick, and we know that he is sick in an area of which our understanding is perhaps least of any area in medicine, namely illness of the emotions. We are in some respects today in the same position with regard to emotional illness that we were 50 years ago with the regard to tuberculosis. My memory does not extend quite that far back. I have been out of medical school only 39 years. But from earlier literature, I know that the idea persisted in the minds of some people that tuberculosis, an infectious disease which attacks people through no fault of their own, was a disgrace. Families often hide the tubercular person just as they cover up for the alcoholic today. I can remember very well, and very um, so can every doctor on the platform when we had the same attitude toward cancer. Cancer was regarded as a stigma, as a blight, something to be hidden because it was a reflection upon the family. Today we know that cancer is a fortunate for misfortunate fortune, and we are beginning now to realize that we must adopt the same attitude toward mental and emotional illness that we have slowly and painfully adopted toward tuberculosis and cancer. Illness of the emotions is no more something to be ashamed of than is illness of the body. We should no more hesitate to consult a psychiatrist except for the scarcity of this important specialists. Then we should hesitate to consult an orthopedist for a sore foot. There is so much in attitudes. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചിലെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചിലെ ഡയറക്ടറും ഏതാണ്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബിഷപ്പായി അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പാകത്തിൽ ഉയരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പൂസായി നിലാവത്ത് പാലത്തിൽ കയറിയ ഒരു യുവാവിനെ പോലെയാണ്. താഴെ വെള്ളത്തിൽ ചന്ദ്രനെ കണ്ട അയാൾ പറയും, നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഈ തവണ ഞാൻ തികച്ചും ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം പ്രേക്ഷകർ മറ്റേതൊരു പ്രേക്ഷകരെയും പോലെയാണ്. അവർ പ്രഭാഷകനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കി ഒരു അംഗം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കുറെ കാലമായി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കാണാറില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഭാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മദ്യാസക്തി അല്ലായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് NBC നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരിപാടികൾ ചിക്കാഗോയിൽ ഒരു മെമ്പർ മുഖേന നടത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അക്കാലം മുതൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറുടെ അനുഭവജ്ഞാനം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. ഡോക്ടർ ടൈബോട്ടിനെ പോലെ ഞാനൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല, ഞാനൊരു അംഗവുമല്ല. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വിനീതനായി നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കൂ. എഐക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കൂ. ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായി കാലങ്ങളായി തുടർന്ന് പുഷ്ടിപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധം. വൈദ്യശാസ്ത്രം മദ്യാസക്തിയിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം. മദ്യാസക്തർ ഒരു രോഗിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതൊരു ലളിതമായ കാര്യമാണ്. അതെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അടുത്ത കാലം വരെ മദ്യാസക്തി ഒരു അഹങ്കാരമാണെന്ന് അത് അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്താമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു നശിച്ച ജന്മമായിട്ടാണ് അവനെ കരുതിയിരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അവനൊരു രോഗിയാണ് എന്ന്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വളരെ കുറച്ച് അറിവുള്ള ഒരു രോഗം, വൈകാരികമായ രോഗം. ഈ വൈകാരിക രോഗത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു 50 കൊല്ലം മുമ്പ്
നമുക്ക് ക്ഷയരോഗത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓർമ്മകൾ അത്രയ്ക്ക് പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 39 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പഴയകാല സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്ഷയരോഗം പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്ന്. അത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും അത് പകരുന്ന രോഗമാണ്. ചിലരെങ്കിലും ഈ രോഗത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അപമാനമായി കണ്ടു. ഇന്ന് മദ്യാസക്തനെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് ക്ഷയരോഗികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു. എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും അറിയാം ക്യാൻസറിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു നാശമോ അപമാനമോ പോലെ ക്യാൻസറിനെ ആളുകൾ കണ്ടു. ക്യാൻസർ ഒരു ആപത്താണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. നാം ക്യാൻസറിന്റെയും ക്ഷയരോഗത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സാവധാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആ മനോഭാവം തന്നെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ശരീര രോഗം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വൈകാരിക രോഗവും. അതുകൊണ്ട് ലജ്ജിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. ഒരു കാലൊടിയുമ്പോൾ ഒരു എല്ല് രോഗവിദഗ്ധനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവർ അത്രയ്ക്കും സാർവത്രികമല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ പലതാണ്. There is no so much in attitude. A movie star of a day, gone by Clara Bow, is credited with the statement that if she said her foot hurt, everyone was sympathetic. But if she said, "My feet are killing me," they laughed. It's all in the matter of attitude. And we must learn to consult the psychiatrist with the same attitude that we do any other specialist, without a feeling of shame, without a feeling that it is a stigma. There are certain phrases that physicians are compelled to use that we must learn to understand and to accept and know and to compensate for. We have to learn in medicine, and the public as a whole is going to have to learn of the tremendous individual differences among people, differences in resistance. For example, some people tire more easily than others. Some people fall victims to infection more easily than others because of differences in their body chemistry. There are marked differences, as you know, that there are differences in emotional stability. There are some who can take it better than others. Being able to take it is a generally regarded as a virtue, and so it is. It's a fine thing of if one has it. A courage also is a fine thing, and eminent soldiers and military leaders have been asked, "Were you ever afraid on battle?" And the answer, if they were honest, has usually been, "Of course, I was always afraid in battle. I had a fool not to be afraid in battle. There is danger in battle." അപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാലൊടിയുമ്പോൾ ഒരു എല്ല് രോഗവിദഗ്ധനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുന്നത്. അവർ അത്രയ്ക്കും സാർവത്രികമല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ പലതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമാ താരം ക്ലാര ക്ലാര ബോ പറഞ്ഞത് ഇത് ഓർമ്മിക്കുന്നു. എൻ്റെ കാല് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സഹതാപമാണ്. എൻ്റെ കാലുകൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിരിക്കും. മറ്റേതൊരു വിദഗ്ധനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുന്നത്. അതിന് മടിക്കരുത്. ഇതൊരു നാശമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായ ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം ചിലത് പഠിക്കാനുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സാധാരണമാംവിധം വ്യത്യസ്തരാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലർ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു. അത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രസതന്ത്രമാണ്. ബുദ്ധിശക്തി എന്ന പോലെ തന്നെ വൈകാരിക സ്ഥിരതയിലും മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തരാണ്. ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ പലതും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വീകാര്യത എന്നാൽ അതൊരു നന്മയാണ്. അതൊരാൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. ധൈര്യം ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. സമർത്ഥരായ പട്ടാളക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഭയമുണ്ടോ എന്ന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു. യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ട് എന്നാണ് സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം നൽകിയവർ പറഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിൽ അപകടമുണ്ട്, അതിനെ ഭയക്കാതിരിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. Of course, I was always afraid in battle. I had been fooled not to be afraid of in battle. There is danger in battle. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ അപകടമുണ്ട്, അതിനെ ഭയക്കാതിരിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢിയാണ് എന്നാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. We too must learn that there are battle situations for us in which we must be afraid. Some of us more than others. It is no great credit to me as an individual that I am not tempted by alcohol. I have my own temptations. I am tempted by tobacco. I am tempted by food. And there is just as such intemperance in giving way to those temptations as there
as their reason in giving way to the temptation which to some of you and many others is or has been alcohol. യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിലും ഈ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മറ്റു പലരേക്കാൾ നാം അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മദ്യം എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു നേട്ടമൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട്. പുകയില എൻ്റെ ഒരു ദുർബലതയാണ്. ഭക്ഷണം എൻ്റെ ദുർബലതയാണ്. ഈ പ്രലോഭനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം നിങ്ങളുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിലായിരിക്കുന്നതിൽ വിലമതിക്കുന്നു. മദ്യാസക്തി എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വഴികളിൽ വന്നു ചേർന്ന പരിണാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. So we in the medical profession appreciate that we have a partnership with you. We need a partnership with you as you do with us to solve this problem of alcoholism. You have arrived by your own separate paths at some of the same solution that medicine has arrived at in the treatment of alcoholism. We have learned, for example, as you have learned the value of group therapy in many situations. I suppose the earlier indications of group therapy in medicine, at least in modern medicine, was expectant mothers classes where a lot of young pregnant women went together and learned all about what was happening to them and why and what to do about it. Then the idea spread, and a very courageous doctor who was almost laughed out of the profession decided that there was no good reason why a man should not learn how to mix a formula and change a diaper. So we had expectant fathers classes, and then we found group therapy a very potent factor in the field of mental and emotional health. In some of our mental institutions, that device of play acting is used in order to allow people to express their talent, hostility, if not in a constructive way, at least harmlessly. We have even applied group therapy to one of our other great temptations, the area of food, and it has been seriously suggested that Fat is anonymous or something like that be organized. I would dislike to see a paraphrased too often and in regard to lesser issues. But the fact is that overweight people can diet more cheerfully in groups than they can by themselves. I noticed in one of your bulletin items something about a long member, and I can imagine how much more difficult it must be for long members than it is for your groups, because the lone members do not have the direct support and sympathy of others who know what their problem is. In medicine, പ്രോബ്ലം ഈസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണം നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 241 കംസോഫേജിൽ. അപ്പോൾ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളിലും ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മറ്റു പലരെക്കാൾ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മദ്യം എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു നേട്ടമൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് ചില മറ്റ് ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട്. പുകയില എൻ്റെ ഒരു ദൗർബല്യതയാണ്. ഭക്ഷണം എൻ്റെ ഒരു ദുർബലതയാണ്. ഈ പ്രലോഭനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം നിങ്ങളുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിലായിരിക്കാൻ വിലമതിക്കുന്നു. മദ്യാസക്തി എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വഴികളിൽ വന്നു ചേർന്ന പരിണാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഈ ആശയം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധീരരായ ഈ ഡോക്ടർമാരെ പലരും കളിയാക്കി. പക്ഷെ ഒരു ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നതും മറ്റും എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരും പരിശീലിച്ചുകൂടാ എന്നവർ ചിന്തിച്ചു. അത്തരം പുരുഷന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി. മാനസിക വൈകാരിക ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയുടെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ചില മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുതരം അഭിനയം പരീക്ഷിച്ചു. ശത്രുതാ മനോഭാവം കുറയ്ക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ക്രിയാത്മകമല്ലെങ്കിലും നിരുപദ്രവപരമായിരുന്നു. മറ്റൊരു വലിയ പ്രലോഭനമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി പരീക്ഷിച്ചു. ഫാറ്റീസ് അനോണിമസ്, അല്ലെങ്കിൽ തടിയന്മാരുടെ അനോണിമസ് എന്നോ മറ്റുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അനാവശ്യമായി അധികം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ അമിത ഭാരമുള്ളവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉത്സാഹഭരിതരായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. സ്വയം കഴിയുന്നതിലധികം തനിച്ചായ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബുള്ളറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടു. മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ തനിച്ചായി പോകുന്ന
അംഗങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മദ്യാസക്തനുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ധാരാളം പഠിച്ചു. പോയി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിറ്റാമിനുകളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊന്നും മദ്യാസക്തിക്ക് മരുന്നല്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവല്ല മദ്യാസക്തിക്ക് കാരണം. അത് വളരെ ലളിതമാണ്. പക്ഷെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ശരീര ചികിത്സയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് താനും. In medicines, we have learned a great deal about the physical treatment of the alcoholic. We have learned about the nutrition and the importance of a fully rounded diet and vitamins and minerals. We do not regard this as cures for alcoholism, for we don't believe anymore that the lack of vitamins is the cause of alcoholism. That's the altogether too simple. But we do know that these things are necessary in the physical treatment and rehabilitations of the alcoholic. We know also that various kinds of drying out and other forms of therapy have failed. They are not enough by themselves. We need something more. We know also that religious assertions has failed, as has assertions from people who has no grasp of the problem, who simplify people in whose view on alcoholic is a person who is perpetually thirsty with a fierce craving for alcohol. People who do not know what a great many alcoholists hate alcohol worse than poison than they are sober because they know that it is poison. അപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മദ്യാസക്തനുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ധാരാളം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിറ്റാമിനുകളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊന്നും മദ്യാസക്തിക്ക് മരുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവല്ല മദ്യാസക്തിക്ക് കാരണം. അത് വളരെ ലളിതമാണ്. പക്ഷേ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ശരീര ചികിത്സയിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് താനും. പലതരം തെറാപ്പികളും മാർഗങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊന്നും പര്യാപ്തമല്ല. മറ്റേതെങ്കിലും വേണം. മതത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. മാരകമായ ആസക്തി മദ്യത്തോടുണ്ട് എങ്കിലും സുബോധത്തിലെത്തിയവർ മദ്യത്തെ വിഷത്തേക്കാൾ വെറുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്കറിയാം മദ്യം വിഷമാണ് എന്ന്. വി ഹാവ് ലേൺഡ് the full futility of long-term pledges, which are so very difficult to keep. All these things you more than any other groups that I know anything about have taught us. I have a great many friends in AA. I suspect I have more friends in AA than I know anything about because perhaps some of my friends have not yet told me that they are AAs. Yes, I can recall after some of the broadcasts we made being stopped on the street in the village where I live, near Chicago, by people whom I had known for many years, and having them express to me a brief word of thanks for the broadcast. I was astonished at these people, but as time went on, I become because less and less astonished as I saw the effectiveness of your work. As I saw a man of great talent, a close friend of mine, a man in a creative line, which I will not identify because it might possibly identify him, a man who was almost on the verge of genius. I saw alcohol make its insidious inroads upon his career, upon his relationships with his family and children, upon his standings in the community. I saw his wife covering up for him. I saw her describing his frequent illness, which we gradually came to know were illness, but not of the kind she wanted us to believe. I saw him on the verge of losing his job, and I saw him lose his job, and then I saw him surrender. I saw him throw up his hands and quit saying, "I can't do it by myself. I have got to have help." And with the spiritual help of his clergyman and I have seen that man come back to a commanding position in his field. A man who is sober today, as clear-eyed and bright as any person in this audience. I am confident he is going to stay that way. That is only one of a number that I have seen and that other doctors have seen too. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ 242 243 അപ്പോൾ ഭാഗം മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഭാഗം നോക്കാം. അതിൻ്റെ ദീർഘകാല ശബ്ദങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യത നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ അധികം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എഐയിൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്നെങ്കിലും അധികം കാരണം പലർക്കും അവർ എ ആണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. ഞങ്ങൾ ചില പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം ചിക്കാഗോയിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ ക്രിസ്തുമായി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ആശ്ചര്യം കുറഞ്ഞു. വളരെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാം. അയാൾ ഒരു പ്രതിഭ തന്നെയായിരുന്നു. മദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവസാനം അയാൾ കീഴടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവസാനം അയാൾ കൈകൾ ഉയർത്തി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു: എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമല്ല, എനിക്ക് സഹായം വേണം. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെയും എയുടെയും സഹായം കൊണ്ട് അയാൾ നല്ല നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അയാൾ ഇന്ന് സുബോധവാനാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തെളിഞ്ഞതും തിളക്കമുള്ളതുമാണ്. അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ട ഒരാളാണ് അയാൾ. അത്തരക്കാരെ മറ്റു ഡോക്ടർമാരും കണ്ടിരിക്കും. സോ മോർ ആൻഡ് മോർ, 243 പേജ്. സോ മോർ ആൻഡ് മോർ വി ആർ ബിഗിനിങ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സറണ്ടർ, ഹ്യൂമിലിറ്റി, ലുക്കിംഗ് അബവ് ഫോർ ഡിവൈൻ ഗൈഡൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ, sobriety, and above all anonymity, the insurance that nobody is going to get famous as a leader of Alcoholics Anonymous. These principles are all vitally important. You who have seen what alcohol can do in your lives are working together in groups and individually, and you are making a bigger impression on the problem of alcohol than has ever been made before. We need that impression in this world today, a world in which fear dominates. Alcoholism is an escape from what? Well, from intolerable situations in your own life, and the whole world is in an intolerable situations today. It is no wonder that alcoholism grows. Not only that, but we are in a social situations where alcoholic temptations are on every hand. I suppose this is the only convention, with perhaps the exemption of the strictly religious ones, and not all of them. That is really a dry convention. I don't know whether you are welcome in convention cities. You certainly don't do the bar business any good. People who, when I was a child, would have looked askance at anyone who took a drink are now socially serving cocktails in their homes. Our children are being brought up in a thoroughly alcoholic environment, by billboard, by radio, by television, in advertising of all kinds. The qualities of alcoholic beverages are being extolled. Put those two things together: a world living under the dominations of fear, and a world filled with alcohol and with alcoholic suggestion. And you can see how important it is that people realize that alcoholism really is a deep-seated emotional illness that must be treated according to psychosomatic principles. Psychosomatic, of course, simply means body and soul. We hear a lot about psychosomatic medicine these days, but let me tell you that any doctor who was worth his salt from the earliest times to those present days was practicing psychosomatic medicine. അപ്പോൾ മാറിയ ആളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തെളിഞ്ഞതും തിളക്കമുള്ളതുമാണ്. അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അയാൾ ഇത്തരക്കാരെ മറ്റു ഡോക്ടർമാരും ഇനി മുതൽ കണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കീഴടങ്ങൽ, വിനയം, മറ്റൊരു ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം, ദൈനംദിന സുബോധം, അതിലൊക്കെ ഉപരി ആർക്കും നേതാവാകാൻ കഴിയാത്ത വിധം അനാമധേയത്വം എന്ന പാരമ്പര്യം തുടങ്ങിയവ ഈ തത്വങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു കയറിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. വ്യക്തിപരമായും ഗ്രൂപ്പായും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയരാകുന്നു. ഭയം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നാം അങ്ങനെ ആകേണ്ടതുണ്ട്. അസഹനീയമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് മദ്യപിച്ചത്. ഇന്ന് ലോകം തന്നെ അസഹനീയമാണ്. മദ്യാസക്തി വളരുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ എവിടെയും മദ്യത്തോടുള്ള ഒരു പ്രലോഭനം കാണാനാകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും മദ്യമില്ലാത്തൊരു ഒരേ ഒരു കൺവെൻഷൻ.
കർശനമായ മതപരമായ ഒത്തുചേരലുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നഗരങ്ങളിലെ കൺവെൻഷനുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതെനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും മദ്യസൽക്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മദ്യപിക്കുന്നവരെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിയിരുന്നവർ ഇന്ന് അവരുടെ വീടുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പി തുടങ്ങി. മദ്യപാനത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് അവരെല്ലാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് പത്രങ്ങളിലും റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനുകളിലും എല്ലാത്തരം മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത്തരം മദ്യത്തിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. ഭയത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ, മദ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് മാനസിക ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യം. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒന്നുപോലെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളെ പറ്റി ഇന്ന് നാം ധാരാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് ഡോക്ടർമാർ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടർ വില്യം ഓസ്ലർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സർ വില്യം ഓസ് അപ്പൊ 243 പേജിന്റെ അവസാന ഭാഗം. സർ വില്യം ഓസിയർ said, it is in no so important what disease the patient has as that kind of patient has the disease. That's one of the things that you people have realized. അതായത് ഡോക്ടർ വില്യം ഓസ്ലർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ ഏതുതരം രോഗമാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനേക്കാളേറെ ഏതുതരം ആളുകൾക്കാണ് ആ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. ഒരാൾക്ക് ഏതുതരം രോഗമാണോ ഉള്ളത് എന്നതിനേക്കാളേറെ ഏതുതരം ആളുകൾക്കാണ് ആ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നാണ്. സോ ഐ കം ടു യു ഹിയർ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ യുവർ ഹാവിംഗ് ഇൻവൈറ്റഡ് മീ. പേജ് നമ്പർ 244 So I come to you here with a great sense of appreciation for your having invited me. I come, as I say, to stand humbly before you and admire your great accomplishments, and to say to you that we in the medical professions are confident that these accomplishments will grow bigger and more significant as time goes on, because you have set your feet upon the upwards path. You have held out and are holding out a helping hand to those who need it. I am no psychiatrist, but I have confidence in saying this to you, as I have said to thousands of patients, that the things we need most of all in the world today is tranquility of mind. Various names have been given to it. Some books about it have been very popular. Some call it the power of positive thinking. Some call it peace of mind. Some call it peace of soul. But I am inclined to go along with Billy Graham and call it peace with God. Those are the things we need. And an organizations like yours, in a world that seems to have gone materialistically mad, gives us courage to believe that there is still hope, that there is still the idealism, and that we are going to win out our many of our problems, one of the most serious of which is alcoholism. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സംസാരിച്ച ഡോക്ടറുടെ പേര് ഡോക്ടർ W പോവർ. അപ്പൊ അതിന്റെ മലയാളം അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞതിന്റെ മലയാള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. പേജ് നമ്പർ 244 മലയാള ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചു. ഡോക്ടർ വില്യം ഓസ്ലർ പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്ക് ഏത് തരം രോഗമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏത് രോഗമാണ് എന്നതിനേക്കാളേറെ ഏത് തരം ആളുകൾക്കാണ് ആ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു പ്രധാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ശരിയാവണ്ണം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വലിയ വിജയത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിനയാന്യതനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ പുരോഗതിയിലേക്കാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ കാൽവെപ്പുകൾ ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കൈകൾ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം ശാന്തിയാണ്. ഇതിന് അനേകം പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ ജനകീയമാണ്. ചിലർ ഇതിനെ അനുകൂല ചിന്തയെന്ന് വിളിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ മനസമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു, ചിലരാകട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ പക്ഷത്താണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ധി എന്നാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഭൗതികതയിൽ മത്തുപിടിച്ച ഈ ലോകത്ത്
ഭൗതികതയിൽ മത്തുപിടിച്ച ഒരു ലോകത്ത് നിങ്ങളുടേതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നുണ്ട്. ആദർശങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മദ്യാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ബ്യൂവർ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഖേലോട് നിന്ന കൺവെൻഷനിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആ കൺവെൻഷന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ ചെയർമാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ചെയർമാൻ: ഐ ആം എ ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് and master of none, namely a general practitioner. So I am a member of American Academy of General Practice, which has its headquarters here in St. Louis. I had to get that plug in. AI in its early days was nurtured by three outstanding doctors. You have heard Bill mention Dr. Silkworth. We all know our friend Dr. Harry Tybot, and I would like to at this time to mention our own G. Kirby Collier of New York State, who was instrumental in which time he gave that very fine paper, Medicine Looks at Alcoholism Anonymous, which was a milestone in medical history. So that at this time, I would like to pay a special tribute to G. Kirby Collier, who left us a year or so ago. Dr. Silkworth, Dr. Tybot, and Dr. Collier were great workers for AA in its formative years, and we cannot say too much for any of these three men. The next speaker, in my opinion, is a great physician. First, he is a doctor of medicine, and then he has pursued that special branch of medicine called psychiatry. He has written many inspiring articles, the most recent one of which I would call to your attention: The Ego Factors in the Surrender of Alcoholism. We had some reprints of this piece that we passed around to members of our groups in Rochester. We think it is one of the finest things that has been written in recent years. Of course, all of us alcoholics are endowed with this ego, which Dr. Tybot so effectively describes. It gives me great pleasure to introduce to you Bill's friends of long standing, a great friend of a fine physician, scientist, and a researchman, Dr. Harry Tybot of Greenwich, Connecticut. ഇപ്പൊ ഈ ചെയർമാൻ മറ്റൊരാളെയും കൂടി വേദിയിലേക്ക് പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ചെയർമാൻ പറയണം, ഡോക്ടർ ഏളാണ് ചെയർമാൻ, LT. നമ്മളത് ഇന്നലെ കണ്ടു. ചെയർമാൻ: ഞാൻ ഒന്നിലും ഒരു വിദഗ്ധനല്ല, എല്ലാം അല്പാൽപമായി അറിയാമെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറാണ്. അമേരിക്കൻ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു അംഗവുമാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ സെന്റ് ലൂയിസിലാണ്. എനിക്കത് ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് വളർത്തിയത് 3 ഡോക്ടർമാരാണ്. ആ ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ബില്ല് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ബിൽ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സിൽക്വർത്ത് ആണ്. ഞാനും ഹാരി ടൈബോട്ടും ന്യൂയോർക്കിലെ ജി. കെർബി കോളറിനെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്ര അസോസിയേഷനിൽ ഒരു പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബില്ലിനെ അനുവദിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവച്ചത്. അതാണ് ആൽക്കോളിസമിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ന നിലയിൽ പിന്നീട് AIയിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറിയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. 1 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെ അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കരുതുന്നു. ഡോക്ടർ സിൽക്വർത്തും ഡോക്ടർ ഹാരി ടൈബോട്ടും ഡോക്ടർ കലേറും AIയുടെ കാലത്തെ വലിയ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു. അവരെക്കുറിച്ച് നാം അധികം പറയേണ്ടതില്ല. അടുത്ത പ്രഭാഷകൻ മഹാനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനഃശാസ്ത്രത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതിയ മദ്യാസക്തിക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുന്നതിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പങ്ക് എന്നുള്ള അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ്. ആ ലേഖനം റോച്ചസ്റ്ററിലെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നാം അതിന്റെ കോപ്പികൾ എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു രചനയാണത്. നാം മദ്യാസക്തിയെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരത്തെയാണ് ഡോക്ടർ ടൈബോട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബില്ലിന്റെ സുഹൃത്തായ കണക്റ്റിക്കറ്റ് ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ഡോക്ടറും ശാസ്ത്രജ്ഞനും പരിവേഷകനും അതിലേറെ AIയുടെ വലിയ സുഹൃത്തുമായ ഡോക്ടർ ഹാരി ടൈബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഹാരി ടൈബോട്ടിനെ വിളിക്കാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഹാരി ടൈബോട്ട് പറയുന്ന ഭാഗം 245 പേജില് AI കംസ് ഓഫ് ഏജില് നമുക്കത് വായിക്കാം. ഡോക്ടർ ഹാരി M. ടൈബോട്ട്: Under ordinary circumstances, I should thank the man who introduced me
for his very nice remark. But for years, I have been teaching the need for ego reductions, and I am not sure that my ego got sufficiently reduced by the introduction. ഡോക്ടർ ഹരി എം ടൈബോട്ട് പറയാണ്, സാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണം എൻ്റെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ സംശയമുണ്ട്. When the invitation came to speak before this group, I immediately said, yes, I want to go. For many years, as you all know, I have been associated with the AA, and all the experience that I had came flashing through my mind. So there was so much to say, and I didn't know quite where to begin. With your permission, I am going to use a manuscript so that the points I want to make will not be forgotten. At an AA meeting, the speaker, as a rule, identifies himself as an alcoholic and then proceeds to tell his story, sprinkling wisdom or humor or both. As he goes along, I shall also tell my story, although I am less sure of matching either the wit or the wisdom of the AA speakers. I joined AA by proxy in 1939 when a patient of mine became a member of the New York group. Well, do I remember my first meeting? It was a tense with excitement. AA was going on the air for the first time. One of the members, trying to rehabilitate himself, had talked with Gabriel Heater, who, on hearing his story, suggested that the AA man appeared to the program, We the People. This was the night of his appearance, and it was far too thrilling and special for settling down to a regular meeting. The actual event was a bit of let down. The man from AA spoke briefly of his experience, and it was over. AA, however, and had taken a step toward making itself known. Not a very big step, to be sure, but one of the many which finally led to its present position on the national and international scene. സാധാരണ ഒരു എ മീറ്റിംഗിൽ ഒരാൾ അയാളെ തന്നെ ഒരു മധ്യസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പിന്നീട് അയാൾ വളരെ ചാതുര്യത്തോടെയും വളരെ നർമ്മബോധത്തോടെയും അയാളുടെ കഥകൾ പറയുന്നു. മധ്യസ്ഥത്തിന്റെ ധർമ്മമോ ചാതുര്യമോ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനും എൻ്റെ കഥ പറയാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു രോഗി 1939 എയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഞാനും എയിൽ ഒരു പകരക്കാരനായി. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു അന്ന്. സ്വയം നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അംഗം ഗബ്രിയേൽ ഹീറ്ററുമായി സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വി ദ പീപ്പിൾ, അതായിരുന്നു പരിപാടി. ആ രാത്രി ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതൊരു സാധാരണ മീറ്റിംഗ് കൂടിയായിരുന്നു. ഈ പരിപാടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്പം നിരാശാജനകമായിരുന്നു. അംഗം ക്രിസ്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു. അത് അവസാനിപ്പിച്ചു. സ്വയം പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ചെറിയ പടി തീർച്ചയായും ഇന്ന് അത് ലോകത്താകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാറി. Later, I attended other meetings, more orthodox in character, and as I did, I developed the convictions that this group had hit upon a method which solved the problems of excessive drinking. In a sense, it was an answer to my prayers. After years of butting my head against the problem of treating the alcoholic, I could now begin to hope. പിന്നീട് ഞാൻ കൂടുതൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. പലതും യാഥാസ്ഥികമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ അമിത മദ്യാസക്തിക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി മദ്യാസക്തിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തലയിട്ടടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ 2-3 വർഷങ്ങൾ ആവേശഭരിതരായിരുന്നു. അതിന്റെ അത്ഭുത ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. നടന്നതെല്ലാം അസാധാരണവും അത്ഭുതവാഹവുമായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തവർ അഴുക്കുചാലുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ പുതിയ സമീപനത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്തരം ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പുമായി അടുക്കുന്നത് ഒരു പകരക്കാരനാണെങ്കിലും ആവേശകരമാണ്. In that respect, my first 2 or 3 years of connect with AA were the most exciting in my whole professional life. AA was then in its miracle phase. Everything that happened seemed strange and wonderful. Hopeless strengths were being lifted out of the gutter. Individuals who had sought every known means to help without success were responding to this new approach. To be close to any such groups, even be proxy, was electrifying.
തൊഴിൽപരമായി നോക്കിയാൽ മദ്യപാന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പുതിയ ചികിത്സാമാർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. AI അനുഭവങ്ങളാണ് സുബോധത്തിന്റെ താക്കോൽ. അനേക വർഷങ്ങളുടെ വ്രത വ്രത ശ്ര- വ്രത പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം അധികാരമായ ഒരു സൂചന നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകൾ സങ്കീർണമാണ്. ഇൻ അഡിക്ഷൻ, AI എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടി നിർത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പഴയ കാലത്തെ ജിജ്ഞാസ ഞാൻ പങ്കുവച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ ഒരല്പം പകൽ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ. എന്റെ ഭാവി വ്യക്തമാണ്. AI ശരിയായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. ആ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യകാല അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബില്ലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കാനിടയില്ല. In that respect of my first 2 or 3 years in addition, from a professional point of view, a whole new avenue of treatment for the problem of alcohol and had opened up somewhere in the AA experience was the key to sobriety. Here was the first authentic clue. After many years of fruitless effort, the possibilities ahead were most intriguing. Perhaps I could learn how AI worked and thus learn something about how people stopped drinking. As I shared in the general excitement of those days, I could see some daylight ahead. My future in this regard was now clear. I would try to discover that made AI tick in this quest for understanding. I would I would never have gotten beyond first base if it had not been for Bill and many of the early members. A study of the 12 step helped a little, but of far greater importance were the many insights already possessed by Bill and the others into the process through which AI brought about its results. I heard of the need to hit bottoms, of the necessity for accepting a higher power, of the indispensability of humility. These were ideas which had never crossed my professional horizon and certainly had never influenced my non professional thinking or attitudes. Revolutionary as they were, they nevertheless made sense, and I found myself embarked on a tour of discovery. I began to recognize more clearly that hitting bottom really implied, and I began to do what I could to induce the experience in others, always wondering what was happening inside the individual as he went through the crisis of hitting the bottom. Finally, Fortune smiled on me again, this time from another patient. For some time, she had been under my new brand of psychotherapy, designed to promote hitting bottom. For reasons completely unknown, she experienced a mild but typical typical conversion which brought her into a positive state of mind, led by the newly found spiritual elements. She started attending various churches in town. Once Monday morning, she entered my office, her eyes ablaze, and at once commenced talking. I know what happened to me. I heard it in church yesterday. I surrendered. With that word surrender, she handed me my first real awareness of what happens during the period of hitting bottom. AI എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടി നിർത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പഴയ കാലത്തെ ജിജ്ഞാസ ഞാൻ പങ്കുവച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഞാനൊരല്പം പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഭാവി കൃത്യമായി വ്യക്തമാണ്. AI ശരിയായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. ആ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യകാല അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബില്ലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കാനിടയില്ല. 12 പടികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം സഹായിച്ചിട്ട് അതിലേറെ ബില്ലിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് എത്ര നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയത്. മറ്റൊരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാനും വിനയം കൈവരിക്കാനും തറ പറ്റണം എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ തൊഴിൽപരമായോ അല്ലാതെയോ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നുപോയിട്ടില്ല. വിപ്ലവകരമായിരുന്നെങ്കിലും സുബോധത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ അത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അടിതട്ടുന്നതിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അടിതട്ടൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മധ്യസ്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അവസാനം ഭാഗ്യം എന്നെ കടാക്ഷിച്ചു. ഇത്തവണ മറ്റൊരു രോഗിയിലൂടെ അടിത്തട്ടിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന എൻ്റെ നൂതന മനഃശാസ്ത്ര മാർഗത്തിലൂടെ ഞാൻ അവളെ നിരീക്ഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടോ കാരണമറിയാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ അനുകൂലമായ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് അവൾ അല്പാൽപമായി മാറി.
അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആത്മീയ വെളിച്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൾ നഗരങ്ങളിലെ ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു തിങ്കളാഴ്ച അവൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു. ഞാൻ കീഴടങ്ങി. കീഴടങ്ങൽ എന്ന വാക്കിലൂടെ അവൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്താണ് അടിതട്ടൽ എന്ന്. The individual alcoholic was always fighting an admission of being licked, of admitting that he was powerless. If and when he surrendered, he quite fighting admitted he was licked and accepted the fact that he was powerless and needed help. If he did not surrender, a thousand crises could hit him and nothing constructive would happen. The need to induce surrender became a new therapeutic goal. The miracle of AA was now a little clearer, though the reason was still obscure. Why the program and the fellowship of AA could induce a surrender which could in turn lead to the period of no drinking, as might be expected. I enjoyed a thrill of my own. I was getting in page number 248. On getting on what was happening. All of it an enjoyable experience. Still questioning eagerly, I shifted my therapeutic attack. The job now was to induce surrender, but I ran into a whole nest of resistance of that idea. Totally now new territory had to be explored. As I continued my tour, it became ever more apparent that in everyone's psyche, their excited and unconquerable ego, which bitterly opposed any thought of defeat, until that ego was somehow reduced or rendered ineffective, no likelihood of surrender could be anticipated. The shift in emphasis in hitting bottom or to surrender to ego reduction occurred during the first 5 or 6 years of my initial contact with AA. I will remember the first AA meetings which I spoke on the subject of ego reduction. AA, still very much in its infancy, was celebrating a third or fourth anniversary of one of the groups. The speaker immediately preceding me told in detail of the efforts of his local group, which consisted of two men, to get him to dry up and become its third member. After several months of vain effort on their part and repeated nose dives on his, the speaker went on and say, "Finally, I got cut down to size, and I have been sober ever since." When my turn came to speak, I used his phrase, "cut down to size," as a text around which to wave my remarks. Before long, out of the corner of my eye, I was conscious of a disconcert, disconcerting stare. It was coming from the previous speaker, looking a little more directly. I could see his eyes fixed on me in wonder. It was perfectly clear that he was utterly amazed that he had said anything that would make sense to a psychiatrist. The look of incredulity never left his face during my entire talk. The incident had one value in my eyes. It showed that two people, one approaching the matter clinically and the other relying on his own intuitively experienced report of what had happened to him. Both came up with exactly the same observation, the need for ego reduction. അശക്തൻ എന്ന ആശയത്തിനെതിരെ മധ്യാസക്തൻ എന്നും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ പൊരുതൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും സഹായത്തിന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ കീഴടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ദുരന്തങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ടായാലും ക്രിയാത്മകമായി അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കാനും ഇടയില്ല. കീഴടങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുകയാണ് പുതിയ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം. എയുടെ അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ അല്പം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കീഴടങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുകയും മധ്യാസക്തനെ സുബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയലും ഇപ്പോൾ അവ്യക്തമാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഇത് ആസ്വദിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു. ആകാംക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ചികിത്സ പകുതി മാറ്റി കീഴടങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി.
എന്നാൽ എൻ്റെ ആശയത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. തീർത്തും പുതിയൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തി. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരാജയത്തെ ചെറുക്കുന്ന ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഈ അഹങ്കാരത്തെ തകർക്കുകയോ ലഘൂകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പരാജയം സമ്മതിക്കുക അസാധ്യമാണ്. പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ തറപറ്റുന്നതിനും അഹങ്കാരം കുറയുന്നതിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ്. ആദ്യം 5-6 വർഷങ്ങളിൽ എയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ആദ്യ എ മീറ്റിംഗിൽ അഹങ്കാരം കുറയുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ 4-മത്തെയോ 5-മത്തെയോ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ചയാൾ 2 അംഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാമതൊരാൾ എത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. മാസങ്ങളായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുല ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അനേകം പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രഭാഷകൻ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. അവസാനം ഞാൻ വേണ്ടത്ര വെട്ടിമുറിച്ച് ചെറുതാക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ അവസരം വന്നപ്പോൾ വെട്ടിമുറിച്ച് ചെറുതാക്കൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ചു. കാണികളിൽ ഒരാൾ സംഭ്രമത്തോടെ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച ആളായിരുന്നു അത്. ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അയാൾ പറഞ്ഞതെന്തോ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലും സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. അത്ഭുതം എന്റെ സംസാരത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. ഒരാൾ ഇതിനെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നു. മറ്റേയാൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനിക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാണുന്നത്. രണ്ടാളും എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരേ നിഗമനത്തിലാണ്: അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി. ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ്, 248 പേജ്, അടുത്ത അവസാന പാരഗ്രാഫ്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ്, മൈ ഓൺ endeavors have centered primarily upon this problem of ego reduction. How far I have been able to explore the territory is not at all certain. I have made, however, a little progress, and in the minutes remaining, I shall try first to acquaint you with some of my findings, and second, to relate them to the AS scenes as I see it. As I have already stated, the fact of hitting bottom to produce a surrender which cut the ego to size was evident fairly soon. In time, two additional facts manifested themselves. The first was that a reduced ego has marvelous recuperative powers. The second was that surrender is an essential disciplinary function and experience. The first is merely repeating a fact known to you all. It is common knowledge that a return of the full-fledged ego can happen at any time. Years of sobriety are no insurance against its resurgence. No AA, regardless of his veteran status, can ever relax his guard against the encroachments of a reviving ego. Recently, one AA, writing to another, reported that he was suffering, he feared, from halitosis, a reference to the smugness and self-complacency which so easily can creep into the individual with the years of sobriety behind him. The assumption that one has all the answers, and the contrary, that one need to know no answers but just to follow AA are two indicators of trouble. In both cases, open-mindedness is notably absent. Perhaps the commonest manifestation of the return of ego is witnessed in the individual who falls from his pink cloud, a state of mind familiar to you all. The blissful pink cloud state is a logical aftermath of surrender. The ego, which is full of striving, just quits, and the individual sees peace and quiet within. The result is an enormous feeling of release, and the person flies right up to his pink cloud and thinks he has found heaven on earth. Everyone knows he is doomed for a fall, but it is perhaps not equally clear that it is the ego slowly making its comeback which forces the descent from the pink cloud into the arena of life, where with the help of AA he can learn how to become a sober person and not an angel. I could go on with many more examples familiar to you all to show you the danger of ever assuming that the ego is dead and buried. Its capacity for rebirth is utterly astounding and must never be forgotten. My second finding
That surrender is a disciplinary experience requires explanation. In recent article, I have shown that the ego basically must be forging continuously ahead. പേജ് നമ്പർ 250 വരെ എത്തി. നോക്കാം, മലയാളം നോക്കാം. അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാളും പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകമായി എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ അത്രയും അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കലിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് എത്രമാത്രം ചെന്നെത്താനായി എന്നതിൽ തീർച്ചയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അല്പം പുരോഗതിയൊക്കെ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൂക്ഷ്മവശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ആദ്യമായി എന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. രണ്ടാമത് അവയെ കണ്ടെത്തിയ എയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ തറപറ്റിക്കും അഹങ്കാരം വേണ്ടത്ര ചെറുതാക്കപ്പെടുന്നതും വേഗത്തിലായിരിക്കും. രണ്ട് പ്രധാന വസ്തുതകൾ സ്വയം പ്രകടമാക്കുന്നു. ഒന്ന്, ചെറുതാക്കപ്പെട്ട അഹങ്കാരത്തിന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാനുള്ള അപാരമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. രണ്ട്, കീഴടങ്ങൾ എന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു അച്ചടക്ക അനുഭവമാണ്. സാമാന്യ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കെല്ലാം അതറിയാം. അഹങ്കാരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചെത്താമെന്ന്. സുബോധ ദൈർഘ്യം ഇതിനൊരു മറുമരുന്നല്ല. എയിൽ അത്ര അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളയാൾക്കും അഹങ്കാരത്തിന്റെ കടന്നുവരവിനെ ഗവനിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. സമീപകാലത്ത് ഒരു അംഗം മറ്റൊരാൾക്ക് എഴുതിയത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എത്ര കാലം സുബോധവാനാണെങ്കിലും ഒരുതരം ദിവ്യ പരിവേഷവും ഉത്കർഷിച്ചും അലംഭാവവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും തനിക്കറിയാം എന്ന ധാരണയും തനിക്കിനി അധികമായി ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന ധാരണയും എയിൽ തുടർന്നാൽ മാത്രം മതി എന്ന ചിന്തയും കുഴപ്പങ്ങളുടെ രണ്ട് സൂചകങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ രണ്ടിലും തുറന്ന മനസ്ഥിതി കാണാനില്ല. പലപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അമിത ആവേശം കീഴടങ്ങലിന്റെ ഒരു അനന്തരഫലമാണ്. പോരാട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞെന്ന അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തി ഒരുതരം സമാധാനവും ശാന്തതയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം ഒരു വലിയ വിടുതലാണ്. അയാൾ മേഘങ്ങൾക്കൊപ്പം പറക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം കണ്ടെത്തി എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അയാൾ വീഴാൻ പോകുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അയാളുടെ അഹങ്കാരം തിരികെ വരികയാണ് എന്നറിയാം. പക്ഷെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിൽ എയുടെ സഹായത്താൽ അയാൾ ഒരു മാലാഖയല്ല എന്നും വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അഹങ്കാരം നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയേക്കാവുന്ന മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ്. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെത്തൽ കീഴടങ്ങൽ ഒരു അച്ചടക്ക അനുഭവമാണ് എന്നതാണ്. അതിന്റെ വിശദീകരണവും ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മുൻ ലേഖനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായി അഹങ്കാരം തുടർച്ചയായി അബോധ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുകയും അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട്. My second finding is that surrender is a disciplinary experience or requires explanation. In recent articles, I have shown that the ego basically must be forgetting. 250 page. Must be forging continuously ahead, and that it operates on the unconscious assumption that the ego should never be stopped. It takes for granted that it is the right to go ahead. It has no expectations of ever being stopped, and hence no capacity to adjust to the eventually. Stopping says in effect, no, you cannot continue, which is the essence of disciplinary control. The individual who cannot take a stopping is fundamentally an undisciplined person. The function of surrender in AA is now clear. It produces that stopping by causing individuals to say, I quit, I give up my headstrong ways. I have learned my lesson. Very often, for the first time in that individual's adult career, he has encountered the necessary discipline which halts him in his headlong pace. And this happens because we can surrender and truly feel. They will not mind be done. When that is true, we have become in fact obedient servants of God. The spiritual point at that moment is a reality. We have become members of the human race. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെത്തൽ കീഴടങ്ങൽ ഒരു അച്ചടക്ക അനുഭവമാണ് എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മുൻ ലേഖനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായി അഹങ്കാരം തുടർച്ചയായി അബോധ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുകയും അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവകാശവുമുണ്ട്.
അത് നിലച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തുടരാനാകില്ല. ഇതാണ് അച്ചടക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ആൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എയിലെ കീഴടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ പാഠം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ തലക്കനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വ്യക്തി ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അഹങ്കാരത്തിൽ അറുതി വരുന്നത്. ആദ്യമായി വ്യക്തി പക്വത കൈവരിക്കുകയും വേണ്ടത്ര അച്ചടക്കം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ തലയെടുപ്പിന് വിരാമമാകുന്നു. ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. ഇത് സാധ്യമാകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥമാണ്. നാം മനുഷ്യവർഗത്തിലെ അംഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. We have become members of the human race. നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തിലെ അംഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. I have now presented the 2 points I wish to make, namely, first, the ego is revivable, and the second, surrender is a disciplinary experience. I next wish to discuss their significance to AA as I see it. Primarily, they say quite simply that AA can never be just a miracle. The single act of surrender can produce sobriety by its stopping effect upon the ego. Unfortunately, that ego will return unless the individual learns to accept the disciplined way of life, which means that a tendency for ego comeback is permanently checked. This is not new to AA members. They have learned that a single surrender is not enough. Under the wise leadership of the founding fathers, the need for continued endeavor to maintain that miracle has been steadily stressed. The 12 steps repeatedly inventories, not just one, and the 12th step itself, a routine reminder that one must work at deserving sobriety, are all essential. Moreover, it is referred to as 12-step work, which is exactly what it is, but this time the miracle for the other fellow. The traditions are also part of non-miracle aspect of AA. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അഹങ്കാരം തിരിച്ചെത്താം. അത് കീഴടങ്ങൾ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചർച്ച എയുമായി ഇവയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. പ്രാഥമികമായി അവർ പറയുന്നു, വെറും ഒരു അത്ഭുതമല്ല. അഹങ്കാരം വെടിഞ്ഞ് പരാജയം സമ്മതിച്ചാൽ സുബോധം കൈവരിക്കാം. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം കൈവരിച്ചാൽ അഹങ്കാരം തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്നേക്കുമായി തടയാനാകുമെന്ന്. ഇത് ഏയക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാം. വെറും ഒരു കീഴടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം പോരാ എന്ന വിവേകമതികളായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഈ അത്ഭുതം നിലനിർത്തണമെന്നും 12 പടികൾ തുടർച്ചയായ ആത്മപരിശോധന ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല 12 പടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുബോധം നിലനിർത്താൻ ഇതൊക്കെ കൂടി സുബോധം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കൂ. 12 പടി പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് 12 പടി പ്രവർത്തനത്തിൽ മറ്റേ ആൾക്കാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹവും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളും സുബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗം, പേജ് നമ്പർ 250 അവസാനം. The tradition are also part of a non-miracle aspect of AA. They represent, as Bill has said, the meaning and the lessons of experience. They serve as a guide for the inexperienced. They check the ways of the innocent and the unworthy. They bring the individuals down to earth and present him with the facts of reality. They say, pay heed to the teachings of experience or you will court disaster. It is not without a reason that we talk with the sober voice of experience. My stress on the non-miracle elements of AA has purpose. When I first made my acquaintances with AA, I rode the pink cloud with most of its members. I too went through a period of disillusionment, and fortunately for me, I came out with a faith far stronger than anything a pink cloud can supply. പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതമല്ല. ബിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പാഠങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ്. അനുഭവസ്ഥർക്കുള്ള വഴികാട്ടികളാണത്. അത് നിർദോഷികളുടെയും നിഷ്കളങ്കരുടെയും വഴിമുടക്കുന്നു. അത് അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ പറയുന്നു, അനുഭവസ്ഥരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം സർവനാശം നേരിടും. കാരണമില്ലാതെ അല്ല സുബോധാനുഭവത്തോടെ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളിലല്ല, അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ
മിക്ക അംഗങ്ങളും അമിത ആവേശം കാണിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഞാനും അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം അതിന്റെ മായാവലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. Mind you, I am not selling miracle short. They do loosen up the individual. I know, however, now the truth of the biblical saying, by their fruits, yeah, shall know them. Only through the hard toil and labor can lasting result be obtained. As a consequence of the need for hard work to supplement any miracle, may interest in the non-miracle features is strong. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ വിൽക്കുകയല്ല. ഇത് വ്യക്തിയെ ശിഥിലമാക്കും. പക്ഷെ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യത്തിലെ സത്യം എനിക്കറിയാം. ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പരിശ്രമത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പിൻബലം വേണം. അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളിലല്ല എൻ്റെ താല്പര്യം. നിയന്ത്രിക്കാനും വഴി കാട്ടാനും ഒരു സംഘടന വേണം. അത് ആവശ്യമാണ്. അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകണം. I can accept more truly the necessity of organization and of structure to guard as well as to guide. I believe there must be meetings like this one to provide the sense of belongings to a big working organization of which each individual is but a part. And I believe that any group or individual who fails to participate in the enterprises of the organization is rendering himself and his group a disservice by not submitting to the disciplinary values inherent in those activities. He may be keeping himself free of entanglements, but he is also keeping the ego unstopped. His chances of remaining sober are not of the high order. He is really going to alone and may be needing another miracle, which may not come off the next time. In closing, let me reaffirm my proxy membership in AA. I have been in on its glowing start and I have shared in its growing pains. And I have reached the state of deep conviction in the soundness of the AA process, including its miracle aspects. I have tried to convey to you some of my observations on the nature of that process. I hope they will helping in making the AA experiences not just a miracle but a way of life which is filled with the internal value. AA has, I can assure you, done just that for me. Thank you. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന പാരഗ്രാഫാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ പേജ് നമ്പർ 251 അവസാന ഭാഗം. വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ അത് അച്ചടക്ക രാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അച്ചടക്ക രാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പിൻബലം വേണം. അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളിലല്ല എൻ്റെ താല്പര്യം. നിയന്ത്രിക്കാനും വഴികാട്ടാനും ഒരു സംഘടന വേണം. അതൊരു അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാകണം. വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ അത് അച്ചടക്ക രാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാകാം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്റെ അഹങ്കാരം നിലച്ചിട്ടില്ല എന്നും കാണാം. അവന് സുബോധം നിലനിർത്താൻ സാധ്യത വളരെ കുറയും. അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുകയും മറ്റൊരു അത്ഭുതം വേണ്ടിവരും. അത് നടക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ എയിലെ പകരക്കാരൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കട്ടെ. എയിൽ അതിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന തുടക്കത്തിലും വളർച്ചയുടെ വേദനയിലും ഞാനും കൂടെയുണ്ട്. എ പരിപാടിയുടെ ഭദ്രമായ നിലയിൽ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം വന്നിരിക്കുന്നു. അതിലെ അത്ഭുതങ്ങളിലും അതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ നടത്തിയത്. അവ അനുഭവങ്ങൾ വെറും അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്നും അതിന് അനശ്വരമായ മൂല്യമുണ്ട് എന്നും ബോധ്യപ്പെടാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട്, അതാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം റിലീജിയസ് ലുക്സ് അറ്റ് ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ്, അതായത് മതം ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസിൽ നോക്കാം. ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ് മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. റിലീജിയൻ ലുക്സ് അറ്റ് ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് മതം ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസിനെ കാണുന്നത്? അത് ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ് കംസ് ഓഫ് ഏജിന്റെ 5ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. 5 ഭാഗമാണ്. പേജ് നമ്പർ 253.
853. അപ്പോൾ ആൽക്കോളിസമസ് മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ റിലീജിയസ് ലുക്സ് അറ്റ് ആൽക്കോളിസമസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കോളിസമസിനെ മതം കാണുന്നത്? റിലീജിയൻസ് ലുക്സ് അറ്റ് ആൽക്കോളിസമസ്, പേജ് നമ്പർ 253, 253. The Society of Alcoholics Anonymous is spiritually as well as morally centered. Nearly every AA member comes to believe in and depend upon a higher power, which most of us call God. In AA, practically no full recovery from alcoholism has been possible without this all important faith. God, as we understood Him, is the foundation upon which our fellowship rests. We present here the St. Louis addresses of two of the oldest and finest friends in religion that AA may ever know, Father Edward Dowling of the Jesuit order, whose personal example and influences have meant so much to thousands of our members and to AA as a whole, and Dr. Samuel M. Schumacher, the Episcopal clergyman who, in our pioneering time, instructed certain of our older members in most of the spiritual principles which are today embodied in the 12 steps of Alcoholics Anonymous. ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് സമൂഹം ആത്മീയ അടിത്തറയിലും ധാർമ്മികതയിലും കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. ഞങ്ങളിൽ പലരും ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമില്ലാതെ മദ്യാസക്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അടിത്തറ തന്നെ. നാം ഇവിടെ സെന്റ് ലൂയിസിന്റെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രായം ചെന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏയക്കാരായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ജസൂട്ട് ഓർഡറിലെ ഫാദർ എഡ്വേർഡ് ഡോളിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനം ആയിരക്കണക്കിനായ ഏയക്കാർക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. അടുത്തത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ പുരോഹിതനായ ഡോക്ടർ സാമോൾ എ ഷുമാക്കർ. ഇന്ന് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ 12 പടികൾ കാണുന്ന ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ആദ്യകാല അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ്. അടുത്തത് ബില്ലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വിത്ത് ഡീപ് ജോയ് I present you Father Ed Dowling, who lives at the Jesuit house right here in St. Louis. Father Ed, knowing adherence, uh, knowing Father Ed, knowing whence comes his strength, is definitely allergic to phrase. Nonetheless, I think that certain facts about him should be put into our record, facts that new generations of AA ought to hear, read, and know. Father had helped to start the first AA group in this town. He was the first clergyman of the faith to note the surprising resemblance between the spiritual exercise of Saint Ignatius, founder of the Jesuit order, and the 12 steps of Alcoholics Anonymous. As a result, he was quick to return in 1940 the first Catholic recommendations of AA of which we have any knowledge. ബില്ല് സംസാരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ അടുത്ത് ജസൂട്ട് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ഫാദർ എഡ് ഡൗളിങ്ങിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഫാദർ എഡിന്റെ കരുത്ത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എയിൽ പുതിയ തലമുറ അവ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നഗരത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ എ തുടങ്ങാൻ സഹായിച്ചത് ഫാദർ എഡ് ഡൗളിംഗ് ആണ്. സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജസ്യൂട്ട് ഓർഡർ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം. അതിന്റെ ആത്മീയ തത്വങ്ങൾക്ക് എയുടെ തത്വങ്ങളുമായുള്ള അസാധാരണ സാമ്യം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ്. അതേ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതനുസരിച്ച് ആദ്യമായി കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിന് എയെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം എഴുതി. Since then, his labor for us has been a prodigy. Not only have his recommendations have been heard worldwide, but he has himself worked at AA and for AA travels, AA meetings, wise and tender counsel. This work can be measured in thousands of miles and thousands of hours. In my entire acquaintances, our friend Father Ed is the only one from whom I have never heard a resentful word and of whom I have never heard a single criticism. In my own life, he has been a friend, advisor, great example, and the source of more inspiration than I can say. Father Ed is made to the stuff of the saints. Now here he is. Father he is. അപ്പം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അത്യപൂർവമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാർശ ലോകം അറിഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല, യാത്രകളും AA മീറ്റിങ്ങുകളും ഉദാരമായ കൗൺസിലിങ്ങുകളും ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകളും മണിക്കൂറുകളും അദ്ദേഹം AAക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. എന്റെ പരിചയം വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നീരസപ്പെടുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്തും ഉപദേശകനും മാതൃകയായിരുന്നു. എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതിലധികം
പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാദർ എഡ് ഒരു വിശുദ്ധനാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം. നൗ ഹിയർ ഈസ് ഹി. ഇവിടെ അദ്ദേഹമുണ്ട്. ഫാദർ ഡൗളിംഗ്, ഐ ഫോർഗോട്ട് bring my store teeth. So if I am not being understood, just wave a handkerchief and I will try to do something about it. I asked my friend of very recent vintage, Dr. Schumacher, to say a prayer for me and for you during this talk, and he said, God is with you. I think you know what he meant, and it is reassuring, and I hope in the spirit of the 11th step, through prayer and meditation, to try to improve our conscious contact with God. May I suggest a few thoughts on the three words of our assignment: God, we, and understand. And if you will listen with your heads, as I know you have during this whole meeting, rather than with just your ears, I think God will bless you. By trying to understand God somehow reminds me of a definition of psychiatry which I heard just a day or two ago. It is the ID being examined by the odd. That I think that there could be our breakdown of topics. The ID is the primary reservoir of power or God. Examined could mean understood. And the odd was, first of all, to look at to us. We are three things, I think: alcoholics, Alcoholics Anonymous, and agnostics. Alcoholic means to me that we have the tremendous drive of fear, which is the beginning of wisdom. We have the tremendous drive of shame, which is the nearest this thing to innocence. One of the early member of the Irish groups likes the quote some other whom in name I forgot, but who said, "Alcohol doth do more than Milton can to make straight the ways of God to man." അപ്പൊ ഫാദർ ഡൗളിംഗ് പറയണം, ഞാൻ എൻ്റെ വെപ്പുപല്ല് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി ഒരു കർച്ചീഫ് എടുത്ത് കാണിക്കുക. ഞാൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡോക്ടർ സാം ഷുമാക്കറോട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്: ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. 11ാം പടിയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദൈവവുമായുള്ള സചേതനമായ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താം. ദൈവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ടല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈ യോഗം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ 1-2 ദിവസം മുമ്പ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ കേട്ട നിർവചനമാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത്. സത്വത്തെ ധാർഷ്ട്യം കൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, ധാർഷ്ട്യം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ആദ്യം നാം നമ്മെ തന്നെ നോക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു: മദ്യാസക്തർ, ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ്, പിന്നെ അജ്ഞേയവാദികൾ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്യാസക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ നിലയിൽ ഭീതിയുള്ളവരാണ്. വിവേകത്തിന്റെ ആരംഭവും അവിടെ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കരമായ നാണക്കേട് അതൊരു തരത്തിൽ നിഷ്കളങ്കതയാണ്. ഐറിഷ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ ആരോ ഒരു ഉദ്ധരണി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്: ആളെ മറന്നുപോയി. ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ മിൽട്ടനേക്കാൾ അധികം മദ്യത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ്. Alcoholics Anonymous not merely alcoholics, but Alcoholics Anonymous Bill spoke last night of the outside antagonistics in Alcoholics Anonymous, John Barleycorn. But I have always felt that there is an inside antagonist who is crueler, and that is the corporate sneer of the phony. And who of us is not phony? I think that in all groups you have the problem of people of land-eyed virtue. ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് വെറും മദ്യാസക്തരല്ല, ഇത് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് ആണ്. ബിൽ ഡബ്ല്യു ഇന്നലെ ഒരു ബാഹ്യ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജോൺ ബാർലിക്കോൺ. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയത് ഉള്ളിലൊരു ശത്രുവുണ്ട്. ആ ഉള്ളിലെ ശത്രു അവൻ വളരെ ക്രൂരനാണ്, എപ്പോഴും പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു വ്യാജൻ അവൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാജനല്ല. ഞാൻ കരുതുന്നത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒരു കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച സദാചാരക്കാരനുണ്ട്. A third qualification is that I think we are all agnostic. I believe there are several groups qualitatively in AA. There are the devout who did not seem to be able to apply their old line religious truth. They were agnostics as to application. There are people like the priest who passed the man in the ditch before the Good Samaritan helped him.
A very good priest friends of mine says, I really think that the first thing we will say when we get to heaven is, my God, it's all true. I think all of us are rusty in some phrases of our application of beliefs. Then there are the sincere 18 carat agnostics who really have difficulty with the spiritual hurdle. മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യത നാം എല്ലാം അജ്ഞായവാദികളാണ് എന്നതാണ്. എയിൽ ഗുണപരമായ ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. പഴയകാല മത സത്യങ്ങളെ പ്രയോഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം ഭക്തന്മാർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പ്രയോഗത്തിൽ അവ അജ്ഞായവാദികളാണ്. നല്ല ശമരിയക്കാരൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യനെ കുഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പുരോഹിതനെ പോലെയുള്ളവരാണവർ. എൻ്റെ ഒരു നല്ല പുരോഹിത സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നാം സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പറയാനിടയുള്ള കാര്യം, ദൈവമേ ഇതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്നാണ്. നാം എല്ലാം തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഴുക്കലുള്ളവരാണ്. കടന്നു കിടന്ന ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അജ്ഞായവാദികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ കടമ്പയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്. ഈശ്വര, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും? ഈ ഹാളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുബോധം ആഗ്രഹിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു. പേജ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 255. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.